আজকে এসআইআর পরে আমাদের ফাইনাল লিস্ট বেরিয়ে গেছে, যেটা আছে ওটাই নিয়ে আমরা একটা প্রেস কনফারেন্স করছি। एसआईआर हमारे आरंभ हो चलो 27/10/2025 है और आज के 28/2/2025 है हमारे 26 है आज के एसआईआर हमारे शेष হয়েছে। और এখন যেটা আছে আমরা একটা ছোট প্রেজেন্টেশন করব, তারপরে আমরা লাইভ থাকবো। তো আর আমাদের যেটা স্যার বললেন, আমরা জানি যে 27শে অক্টোবর 2025 ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, ভারতের নির্বাচন কমিশন যে নোটিফিকেশন ইস্যু করে, তার ফলে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন অফ ইলেকট্রাল রোল ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল শুরু হয়। তো তাদের যে ডেডলাইনটা ছিল সেটা তখন যেটা ছিল সেটা মূলত আপনারা জানেন 27শে অক্টোবরের যে অর্ডার ছিল তাতে প্রিপারেশন এবং ট্রেনিং পিরিয়ডের জন্য 28শে অক্টোবর থেকে 3রা নভেম্বর পর্যন্ত ছিল। এনিউমারেশন শুরু হয়েছিল 4th নভেম্বর 2025 এবং এনিউমারেশন পিরিয়ড সেই অর্ডার অনুযায়ী ছিল 4th ডিসেম্বর 2025। এরপরে আপডেশন অফ কন্ট্রোল টেবিল এবং প্রিপারেশন অফ ড্রাফট রোল যেটা ছিল সেটা ফ্রম 5th ডিসেম্বর টু 8th ডিসেম্বর এবং পাবলিকেশন অফ ড্রাফট ইলেকট্রাল রোল যেটা শিডিউল ছিল আপ টু 8th ডিসেম্বর 2025। এরপর পিরিয়ড অফ ফাইলিং ক্লেমস অ্যান্ড অবজেকশনস অর্থাৎ ফর্ম 6, ফর্ম 7 এবং ফর্ম 8 এবং অন্যান্য যে ফর্মগুলো আছে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য, নাম বিয়োজনের জন্য, সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিবর্তন বা এপিকের রিপ্লেসমেন্টের জন্য, তার তারিখ ছিল 9 ডিসেম্বর থেকে 8 জানুয়ারি পর্যন্ত। এরপরে নোটিশ ফেজ যেটা ছিল সেটা ছিল 9 ডিসেম্বর থেকে 31 জানুয়ারি। এই স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনের ক্ষেত্রে যেটা অবজেক্টিভ ছিল কমিশনের, ইনক্লুশন অফ অল দ্য এলিজিবল ভোটার্স সো দ্যাট অল এলিজিবল ইলেক্টর্স ক্যান বি ইনক্লুডেড অ্যান্ড নো ineligible voter should come inside the electoral roll. There is a complete transparency in each stage with 100% physical verification strategy. The approach যেটা ছিল, it was very exhaustive in nature with BLOs, the booth level officers who distributed the forms, the enumeration forms in the house to house visit, and after that they collected the filled in enumeration forms, then it was digitized and processed. This identification and removal of ineligible elector entries, it went on. After that, with the focus on this deceased individual, those who are dead, those who are permanently shifted out of state or in another AC, those were corrected, and duplicate registrations were also deleted. Then we have the ECI order dated 10th February, which there was a revised SIR timeline. The publication of draft electoral roll was scheduled as on 16th December 2025. Claims and objection period from 16th December to 19th January. Then notice phase, the hearing and verification process, it was changed and it went on from 16th December 2025 to 14th February 2026. And scrutiny period was also there for 1 week from 14th February to 21st February 2026. After that, today there is the final publication of electoral roll. The final roll is published on 28th February. Today, this mobilization of huge manpower was there. It was unprecedented as done in West Bengal. There were 24 district election officers. The electoral registration officers for each assembly constituency were 294 with 1 ERO for each AC. The assistant electoral registration officer, that is the EROs, were of 8,571 numbers officers. Supervisors were there 8,136 who supervised the works of the BLOs, the booth level officers, where there was one booth level officer for each of the polling stations, 80,681 polling stations, each having one booth level officer working for it. Officers and staff of the BDO office, SDO office, the district magistrate office and various other departments were also involved. And finally, we must remember the booth level agents from the political parties, from the registered recognized political parties were there. The total number was 2,10,895. এখন যেটা আছে এটা একটা এক্সারসাইজ এমন ছিল কি আপনার 5 লাখ থেকে বেশি গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট ইনভলভ ছিল এই এক্সারসাইজ মধ্যে।
আপনার কিছু স্ট্যাচুটারি পোস্ট আছে, যেমন এইআরও আছে, ইআরও আছে, ডিও আছে, সিও আছে। এছাড়া যে আছে আপনার ফাংশনাল পোস্ট আছে, বিএলও সুপারভাইজার, আর এক গাদা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ, যেটা আপনার গ্রাম স্তরে অফিস আছে, বিডিও স্তরে অফিস আছে, আপনার এসডি অফিস আছে, সাব ডিভিশনাল অনেক অফিস আছে। প্রায় 5 লাখ থেকে বেশি গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ এন্টায়ার এক্সারসাইজে ইনভলভ ছিল। এছাড়া পলিটিক্যাল পার্টি থেকে আমরা ভালো সাড়া পেলাম। 8টা রেকগনাইজ পলিটিক্যাল পার্টি থেকে আমরা প্রায় 2,10,000 থেকে বেশি আমরা বিএলএ পেয়েছিলাম। সুপারভিশন এবং চেকিং এর ক্ষেত্রে কমিশন has placed the electoral roll observers. There were 33 electoral roll observers in our state. Micro observers were then placed from central government, central PSU, as well as from state government, and total number added up to more than 10,000. Now, at present, 501 judicial officers, as per the instruction of Honorable Supreme Courts, are also working as per Supreme Court order dated 20th February. They are working in the cases which are being under adjudication. Now, the list of admissible documents, there were primarily 13 admissible documents. So, we have already given the list. You have already discussed in several times. You all know that. Apart from these, in the second slide, we can show that some more documents are added. Basically, the tea garden and Syncona plantation records as per ECI order dated 11th January. This was added subsequently, and later the Madhyamik admit card along with Madhyamik pass certificate as per Honorable Supreme Court order dated 19th January and 25th February. These were subsequently added. टी गार्डन और सिंकोना वर्कर्स যেটা আছে, টি গার্ডেন এটা ইতিহাস আছে প্রায় 200 বছর থেকে আগে। দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কিছু কুচবিহার, কালিম্পং, এখানে চা বাগান ছিল, যেখানে হেরিডিটারি এমপ্লয়মেন্ট আছে, যেখানে ওয়ার্কার এসেছিল অন্য স্টেট থেকে, আর যেখানে ওদের কাছে কোনো পেপার ডকুমেন্টস নেই, বাট ওখানে যে লেবার ডিপার্টমেন্ট আছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর স্টেট গভর্নমেন্ট, ওদের কাছে রেকর্ড আছে এদের এমপ্লয়মেন্ট সিন্স সো মেনি জেনারেশনস। ওটা আমরা ইসিআই কে মুভ করলাম। ইসিআই ওখানে সব এক্সামিন করার পরে এটা অ্যাকসেপ্ট করলো। তো টি গার্ডেন ওয়ার্কার্স যে আছে ওদেরকে কোনো প্রবলেম হলো না। ওরা যে আছে এসব ডকুমেন্ট নিয়ে ওদের এখানে এন্ট্রি হয়ে গেছে আমার এসআইআর মধ্যে। Now, the electors which were before draft publication, that is on 27th October 2025 at night 12 p.m. this roll was frozen, where the male electors were of 3,89,03,865. Female electors were 3,77,31,887. Third gender 1,777. Total 7,66,37,529 electors were there. Now, draft publication, which was done on 16th of December 25. The male electors were 3,61,99,391. Female electors were 3,46,15,837. Third gender were 1,402, and total electors became 7,08,16,630. So there was a total uncollectible forms of 58,20,899. এটা যেটা আছে আমি একদম বলবো, যেটা আছে দিস ইজ আ মেজর অ্যাচিভমেন্ট অফ এসআইআর। সামরি রিভিশন যখন হয় ফর্ম 6, 7, 8 আসে, ওটা নিষ্পত্তি হয়। সাপোজ কোনো ডেড আছে, কোনো লোক মারা গেছে, ফর্ম 7 যদি আমরা না পাই তাহলে আমরা ও লোককে বাদ দিতে পারবো না। ফর্ম 6 যেটা আছে, যদি কোনো লোক 18 থেকে বেশি বয়স হয়েছে ও এগিয়ে না আসে তো আমরা ওটা ইনক্লুড করতে পারবো না। কোনো শিফটেড হয়ে গেছে, ডেড হয়ে গেছে, ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে, ওটা কোনো আমাদের কাছে সারা ছিল না। ফর্ম আসবে তো অ্যাকশন হবে, না হবে। এখানে কোনো ডি নভো এক্সারসাইজ হলো, প্রত্যেক বাড়িতে আমাদের বিএলও গেলেন, ইচ অ্যান্ড এভরি হাউস হোল্ড ওয়াজ ভিজিটেড বাই বিএলও। ওখানে গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম ভরিয়ে নিয়েছে বিএলও। তো আমাদের যে আছে 58,20,899 ভোটার্স যেটা বাদ গিয়েছে, যার মধ্যে ডিসিজ আছে 24,16,852, অ্যাবসেন্ট আছে 12,20,039, শিফটেড আছে 19,88,076, and already enrolled, मतलब duplicate enrollment 1,38,328,
and others 57,604. ये total যেটা আছে আমাদের 80,681 বুথ যেটা আছে, প্রত্যেক বুথে যদি আপনি সিও ওয়েবসাইটে যাবেন, ডিও ওয়েবসাইটে যাবেন, আপনি অ্যাসেম্বলি সিটে যাবেন, আপনি বুথ নাম্বারে যাবেন, ওখানে আপনি দেখতে পারবেন এএসডিডি লিস্ট কি আছে এই বুথে, ওটা বিএলও সাইন্ড আছে। আর যেখানে যেখানে বিএলএ গেছেন মিটিংয়ে, অনেক জায়গায় বিএলএ মিটিংয়ে যাননি, অনেক জায়গায় গিয়েছেন, অনেক জায়গায় সাইন করেছেন, অনেক জায়গায় সাইন করেননি, কিন্তু ফুল ডকুমেন্টেশন আছে। ইচ অ্যান্ড এভরি ভোটার, ইচ অ্যান্ড এভরি পার্সন ক্যান গো টু দ্য বুথ অ্যান্ড সি ওখানে কে এএসডিডি মধ্যে আছে। তো এটা যে নাম কাটা হয়েছে আফটার ফলোইং অল দ্য প্রসিজার, অ্যান্ড এটা যেটা আছে এটা আপনি ওয়েবসাইট মধ্যে দেখতে পারবেন ফর ইচ অ্যান্ড এভরি বুথ। আপনার নিজি বুথ দেখতে চান, আপনি কাছে বুথ দেখতে চান, any person wants to see the booth, he can just open the site and within 2 or 3 minutes he can see the entire thing and একদম দেখতে পারে কি নাম কেন কাটা হলো, ডেট আছে, এটা নাম আছে, and anybody can challenge এটা ঠিক আছে কি नहीं আছে। অফকোর্স এত বড় এক্সারসাইজ হচ্ছে, 7,66,00,000 লোক কাছে এনুমেরেশন ফর্ম দেওয়া হচ্ছে, আমাদের 5 লাখ প্রায় লোক কাজ করছে, নিশ্চয়ই ভুল ভ্রান্তি হতেই পারে। তো ওটা কিছু কিছু দ্যাট ভুল ভ্রান্তি ওয়াজ ভেরি ভেরি স্মল পার্সেন্টেজ, ভেরি ভেরি মিনিস্কিউল। মতলব এটা যেটা আছে এত বড় এক্সারসাইজ মধ্যে 200-400 या 50-60 কিছু ভুল হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ হার্ডলি এনিথিং। ওটা বি আমরা যে আছে যেখানে যেখানে ভুল এসছে আমরা অ্যাকশন নিয়েছি। আমরা যেখানে আমরা দেখলাম কি এটা ইচ্ছাকৃত ভুল হয়েছে, যেখানে লেজিটিমেট ভুল হয়েছে ওখানে আমরা ছেড়ে দিয়েছি, বরনা আমরা অ্যাকশন নিয়েছি। Then the forms received in various categories, যেটা আছে আমাদের ফর্ম 6 যেটা পড়েছিল 1,82,036, ফর্ম 6 and 6A, যে টোটাল অ্যাডিশন যেটা হয়েছে, ফর্ম 8 এর যে অ্যাডিশন হয়েছে দিস 6,671, and total deletion is 5,46,053. This is basically for the forms received from 6, 7, 8 যেগুলো আমরা পরে পেয়েছি এই within this period, that is the প্রত্যেক বছর যেটা হয় স্পেশাল সামারি রিভিশন, it is that part. Now electorate as on 28th February, that is on today, the total elector is 7,04,59,284. Breakup is like this: male electors are 3,60,22,842, female electors 3,44,35,260, and third gender 1,382. এটা আমাদের এসআইআর আমরা চেক করলাম, যখন আমরা আরম্ভ করলাম আপনার মেল ফিমেল রেশিও ছিল 956:1000, ফিমেল টু মেল রেশিও। অ্যান্ড এসআইআর যখন কমপ্লিট হয়েছে এখনো যে আছে রেশিও 956 আছে, 956 ফিমেলস টু 1000 মেলস। তো রেশিও যেমন ছিল আগে তেমন এখন আছে। অ্যান্ড আপনার যে আছে আপনার যে টোটাল যে আছে আপনার অ্যাডিশন যেটা হয়েছে, যত আমরা ফর্ম 6 পেয়েছিলাম আমরা, যত এখন পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়েছে ওটা আপনি 1,82,036 আছে। এটা অ্যাসেম্বলি সিট ওয়াইজ আমরা পেয়ে যাব। ফর্ম 8 যেটা আছে শিফটিং হয়েছে ওটা 6,671, খুব বেশি শিফটিং হয়নি, যেখান থেকে শিফটিং হয়েছে ওখানে নাম কাটা গেছে, তারপরে এখানে নাম এসছে। এন্ড আপনার যে ডিলিশন হয়েছে, ডিলিশন দো মতন ডিলিশন হয়েছে, একটা যে ডিলিশন ইয়ারও করেছেন ওটা, আর একটা ফর্ম 7 যেটা এসেছিল ড্রাফট লিস্ট উপর, দুটো মিলিয়ে 546,053 আছে। তো আপনার 7,04,59,284 ফাইনালি দাঁড়ালো। This adjudication, আচ্ছা এরপরে যেটা আছে এর মধ্যে যে আছে 7,04,59,284 মধ্যে এডজুডিকেশন কেস আছে আপনার 60,06,675। এ যে আছে আমাদের যে লিস্ট থাকবে আজকে ওর মধ্যে লেখা হবে আন্ডার এডজুডিকেশন। তো আন্ডার এডজুডিকেশন যেটা আছে এরা যেরকম এটা ডিসপোজাল হবে, যত লোক যেটা আছে ডিসপোজাল পরে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট থেকে ক্লিয়ার হবে ও আমাদের তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে, ডিম টু হ্যাভ বিন ইনক্লুডেড ইন দ্য লিস্ট। our ECI Net app and voters portal all are right now live. All these are available. ভোটার তালিকায় কার নাম আছে সেটা জানার জন্য আমাদের প্রভিশন যেগুলো আছে ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রত্যেকটাই এখন চালু হয়ে গেছে। যে কেউ তার ভোটার তালিকায় নাম আছে কিনা সেটা জানতে পারবেন, এবং কি পজিশন আছে, কার অ্যাডজুডিকেশনে আছে বা অন্যান্য যে কোনো জায়গায় রয়েছে কিনা সেটা জানা যাবে। আমরা দিয়ে দিয়েছি আমাদের www.gov.in যেটা রয়েছে,
চিফ ইলেকট্রাল অফিসার ওয়েস্ট wait, বেঙ্গলের wait, 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 wait. সিইও ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে সাইট আছে সেখানে দেখা যাবে, আমাদের voters.eci.gov.in এখানেও দেখা যাবে পোর্টালস। মোবাইল ফোনে যদি কেউ ইসিআই নেট অ্যাপ ডাউনলোড করেন তাহলে উইথ ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড, ইলেকট্রাল ফটো আইডেন্টিটি কার্ড, সেটা দিয়ে ওটিপি বেস যে কোয়ারি আছে সেখানে দেখা যাবে। এবং ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা বুথে, প্রত্যেকটা পোলিং স্টেশনে আজকে হার্ড কপি টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে ভোটাররা গিয়ে তারা দেখতে পাবেন। এবং ইয়ার অফিসেও টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে অ্যাজ পার ম্যান্ডেট অফ দ্য কমিশন। আমি ইসিআই সঙ্গে এখন কথা করলাম, 5:30টার সময় লাইভ হয়ে যাবে, 5:30টার সময় লাইভ হয়ে যাবে। at 5:30, এখন 5:30 হয়নি, 5:30 লাইভ হয়ে যাবে। 5:30 ইচ এভরি পার্সন। হ্যাঁ, পিডিএফ। বাকি যেটা আছে আপনার সব প্রিন্টিং হয়ে গেছে সব জেলাতে ডিএম जो আছেন 2 হার্ড কপি দিয়ে দিয়েছেন 8টা রেকগনাইজ পলিটিক্যাল পার্টিসকে। প্রত্যেক ইআরও অফিস, এসডি অফিস আছে, অন্যান্য ইআরও আছেন, প্রত্যেক ইআরও অফিস বিডিও আছেন, ওখানে আমাদের হার্ড কপি পৌঁছে গেছে। ডিও অফিস হার্ড কপি আছে, এনিবডি ক্যান গো অ্যান্ড সি ইট। পলিটিক্যাল পার্টিস কাছে হার্ড কপি আছে, দে ক্যান সি ইট। অ্যান্ড বিএলও যে আছে ওটা, দিস ইজ দ্য হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইজ হ্যাপনিং, এটা কি হলো। ওনার নাম যে আছে এপিক কার্ড দিয়ে ঢুকবেন, জেনে যাবেন কি এখন কি অবস্থা আছে। আজকে দেখা যাবে 5:30 পরে, 5:30 मतलब 5-10 মিনিট এদিকে হতে পারে। আমি এখনই ফোন করলাম, 5:30 হয়ে যাবে। দুটো কনস্টিটুয়েন্সিতে কিছু প্রবলেম ছিল, সফটওয়্যার প্রবলেম ছিল, একটা বিধাননগর আর একটা যাদবপুর। ওটা সলভ হলো প্রায় 2 ঘন্টা আগে। তো ওটা করে এখন যেটা আছে সব সিনক্রোনাইজ হয়ে গেছে, ফিগার তো আমরা পেয়ে গেছি সব যেটা আছে। নাও ইট উইল বিকাম লাইভ at 5:30। আস্তে আস্তে वो थोड़ा बता दीजिए आज के डेट पे कितना लोगों का नाम কোথায় থেকে ডিলিট হয়েছে? सर ड्राफ्ट रोल से फाइनल लिस्ट में कितना डिलीटेड हुआ है और कितना अंडर एडजुडिकेशन है? देखिए ड्राफ्ट लिस्ट से आप ड्राफ्ट लिस्ट के बाद क्या हुआ है, ड्राफ्ट लिस्ट के बाद फॉर्म 6 भी आया है, 7 भी आया है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है खाली ड्राफ्ट लिस्ट से, ड्राफ्ट लिस्ट के बाद कोई एडिशन भी हुआ है, कोई सब्ट्रैक्शन भी हुआ है। तो आपका जो है ड्राफ्ट लिस्ट से पहले जो था, ड्राफ्ट लिस्ट के समय जो था 16/12 को 7,08,16,630, 7,08,16,630 ছিল। आज के दिन जेटा आज है, आज जो है आज का जो है आपका 7,04,59,284, 7,04,59,284। इसका डिफरेंस करेंगे, इफ यू टेक এটা ডিফারেন্স করবেন, বিয়োগ করবেন, দেন ইউ উইল গেট দ্য এক্সাক্ট ফিগার যেটা আছে। এন্ড আপনার এ ছাড়া এর মধ্যে जो আছে प्राय 60,06,000। सर एक बार पूरा हिंदी में बोल दीजिए, फिर प्लीज बांग्ला में बोलिएगा, अगर कट रहा है, हो नहीं रहा है सर, प्लीज। आप पूरा हिंदी में बता दीजिए सर प्लीज सर। तो लाइव जा रहा है ना। हाँ, तो आपका जो है 60,06,675 ये गए आपके एडजुडिकेशन में, जिनका काम चल रहा है। 501 जज साहब जो है सब काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। और आपका जो है जब आपका ड्राफ्ट रोल हुआ था उस समय 7,08,16,630 थे, और आज के दिन 7,04,59,284 है। तो ये जो डिफरेंस हुआ आपका करीब 3,75,000 का डिफरेंस हुआ आपका, ये हुआ फॉर्म 6 मिलने के बाद, फॉर्म 7 माइनस करने के बाद इतना हुआ। और जो 60 लाख जो अभी एडजुडिकेशन में है उसका तो मालूम पड़ेगा कितना क्लियर होते हैं या कितने आउट होते हैं, वो तो जुडिशियल एडजुडिकेशन चल रहा है, उसमें वहां से निकलेगा। हाँ, এখন যেটা এখন और कोई राज्य है जहां एसआईआर में जजेस को लिया गया है और उसको আমি বলছি যখন আমরা আরাম করেছিলাম 27 প্রায় 7,66,00,000 ছিল আমাদের কাছে, যে আমার রোল ফ্রিজ হয়েছিল। তারপরে যেটা আছে আমরা আমরা ড্রাফট রোল পাবলিকেশন করেছিলাম এএসডিডি বাদ দিয়ে, ওই সময় আমাদের ছিল 7,08,00,000 প্রায় ছিল। আজকে আছে আপনার 7,04,00,000 আছে। তো প্রায় 3,75,000 যেটা আছে ওটা নাম কেটেছে,
এটা নাম কেটেছে, এটা যে ড্রাফট রোল থেকে কেটেছে, তারপরে হতে পারে এর থেকে বেশি কেটেছে, কিন্তু ফর্ম 6 থেকে এসেছে কিছু। তো এটা নিয়ে নেট যেটা আছে প্রায় 3,75,000 নাম কেটেছে। অ্যান্ড আপনার যে আজকে রোল আছে 7 কোটি 4 লাখ যেটা আছে, ওর মধ্যে প্রায় 60 লাখ আছে যেটা এডজুডিকেশনে আছে। স্যার একটাই প্রশ্ন করবো স্যার মাঝখানে প্লিজ। টোটাল ডিভিশন বলা হচ্ছে ব্র্যাকেটে ফর্ম 7, সংখ্যাটা বলা হচ্ছে 5,46,053 জন। এই সংখ্যাটা একটু বুঝতে চাই। এটা আমি বলতে চাই, এটা যেটা আছে আমার যে স্টার্ট করলাম খসড়া তালিকা 7 কোটি 8 ছিল, এরপরে আমাদের হিয়ারিং হলো, হিয়ারিং মতলব নোটিশ কেস ছিল, আর কিছু যেটা আছে ফর্ম 7 পেলাম কি অমুক লোক মারা গেছেন, আমার বাবা মারা গেছেন, ইয়া আমার পাড়া প্রতিবেশী মারা গেছেন, ইয়া শিফট হয়ে গেছেন, যেটা भी আছে ফর্ম 7 আসলো। দুটো মিলিয়ে ফর্ম 7 মিলিয়ে আর যে আপনার হিয়ারিং পরে যে একদম ক্লিয়ার আউট আছে, যেটা এই ইয়ারও বললো, দুটো মিলিয়ে এটা ফিগার আছে 5 লাখ। মানে প্রমাণ করতে পারেনি এবং মারা গেছে পরবর্তী। হ্যাঁ নেই পরবর্তী নেই, ফর্ম 7 অ্যাপ্লিকেশন আসলো। আচ্ছা এটা হতে পারে কি ওদের কাছে নোটিশ যায়নি, কিন্তু ওটা হতে পারে কি উনি ফুলি ম্যাপড অবস্থাতে ছিলেন, নোটিশ যায়নি কিন্তু মারা গেছেন, তো ওনার বাড়ি লোক দিয়েছেন ফর্ম 7 দিয়েছেন, या পাড়া প্রতিবেশী ফর্ম 7 দিয়েছেন, ওটা মিলিয়ে আর সব মিলিয়ে যেটা আছে 5,46,053 যেটা আছে ওটা বাদ দিয়েছে। So do you have আপনাদের কাছে ফর্ম 7 এর কোনো আলাদা ক্যাটাগরি? হ্যাঁ আমাদের কাছে সব ডেটা আছে। তো ফর্ম 7 এর কত ডিলিশন হয়েছে? ফর্ম 7 এ যেটা ফর্ম 7 এ রিকোয়েস্ট পেয়েছেন, প্রেস নোটও সমস্যা আছে। প্রেস নোটে দেখুন একটা ফরম্যাট থাকে, প্রেস নোটে যেটা আছে না প্রেস নোটে স্যার লেখা হচ্ছে টোটাল ইলেকট্রন বলে ব্র্যাকেটে দিচ্ছে ফর্ম 7, এটা বুঝতে পারছেন। এই টোটাল অঙ্কটা দেওয়া রয়েছে, এখান তো কনফিউশন শুরু হবে। हाँ 546 ही आ जाए, इसमें हम लोग आपको दे देंगे। अभी जो ब्रेकअप है हाँ एक्चुअली কি আছে যে কোনো ডিলিশন করতে হয় ওটা ফর্ম 7 করেই করতে হবে আফটার হিয়ারিং। যে সফটওয়্যার মধ্যে যেটা আছে আপনি যত ডিলিট করবেন, সাপোজ এটা ইয়ারও বলবেন কি এটা যোগ্য নেই, তারপরে যেটা ফর্ম 7 আপনাকে দিয়ে সফটওয়্যারে ওটা বের করতে হয়। তো সফটওয়্যার মধ্যে এখন ডিস্ট্রিবিউট হবে না কি ফর্ম 7 এটা আছে ওটা আছে, ওটা আমরা বের করে দিয়ে দেবো। স্যার আপনাদের नहीं अभी देखिए अगर आप SIR कहेंगे आप तो आपके नाम कटे के 5 लाख कटे हैं और कोई 5 लाख 5 लाख कटे हैं, उसके बाद कोई फॉर्म 6 में आ गए हैं, तो उसका हम लोग ने नहीं किया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा कटे हैं नहीं कटे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई एक्सेप्शनल हाई नहीं कटे हैं उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हाई कटा है या लो कटा है, पूरे स्टेट में 5-5.5 लाख कटे हैं। যাদের নাম ডিলিট হলো, যাদের নাম ডিলিট হয়েছে, অনেকে বলছে যে যারা সমস্ত ডকুমেন্টস দেখিয়েছিল এদের কি কোনো অপশন থাকছে ভোটার লিস্টে আসা? যারা ডিলিট অলরেডি হয়ে গেছে 5 লাখ থেকে বেশি, ওরা আপিল করতে পারবে। দে ক্যান ডু আ আপিল টু দ্য ডিও, দে ক্যান ডু আপিল টু দ্য সিও। ঠিক আছে, এডুকেশন ছাড়া যে এডুকেশন যেটা আছে ওটা জুডিশিয়াল প্রসেস আছে, দে উইল ডু দ্য এন্টায়ার জুডিশিয়াল প্রসেস। বাট দোজ হু হ্যাভ গট আউট because of hearing of ERO or because of submission of form 7, they have got an option to file appeal with the DO and finally with the CO. Is there a time frame for that? Is there a time frame? Time frame আছে 15 days মধ্যে করতে হয় যেটা আছে, time frame আছে। Sir, I just have one confusion. Your draft list says that you have deleted about 12,20,039 voters because they were absent when you were conducting the SIR. Okay. There are others as reasons attributed 57,604. Overall 12,77,000. You have included roughly about 1 lakh some people under Form 6 and 6A. So those who were absent during the SIR process, you couldn't find them back? See, it is not our duty to go and find back everybody. It's the duty of the citizen to apply, because this Form 6 is such a form. Unless the person applies, nobody can fill on his behalf. Even his family member cannot fill up. So this is a form which has to be filled. Election Commission does not have the onus. Election Commission can urge you. Election Commission can do sweep activities. Election Commission can educate you. Election Commission can have literacy clubs and so many things. But it cannot force you to apply for Form 6. Were they bogus voters, sir?
What about the bogus voters? I mean, the people who were absent, we could not find them at their address. See, we don't categorize into bogus or not bogus, but 12,20,000 were absent. They did not take the enumeration forms, and this thing was settled well before at the time of publication of draft rule itself. So whether they were ফাইনাল লিস্ট থেকে কতজন, আবারও জিজ্ঞেস করছি, ফাইনাল লিস্ট থেকে কতজন বাদ গেল? ডিফারেন্স দেখুন আমরা ফাইনাল লিস্ট যেটা আছে আপনাকে বললাম কি আপনার ফাইনাল লিস্ট যেটা আছে বিটুইন দ্য ড্রাফট লিস্ট এন্ড দ্য ফাইনাল লিস্ট যে বলছি আমি সাপোজ ড্রাফট লিস্ট মধ্যে নাম ছিল ফাইনাল লিস্ট ওর মধ্যে 5.5 লাখ যে আছে প্রায় কম হয়েছে এন্ড যার মধ্যে আপনার 1.7 লাখ 6 লাখ যে আছে নতুন ফর্ম 6 এসছে নতুন ফর্ম 6 ক্যান বি এনি পারসন যার ড্রাফট লিস্টে নাম ছিল না অন 27/10/25 লাস্ট নাম ছিল না এই জন্য এনুমারেশন ফর্ম পাইনি যে এসডিডি মধ্যে আছে আর এখন যে আছে ওদের থাকতে পারে তারপরে যে 18 বছর থেকে বেশি হলো অন 1 জানুয়ারি 26 ওদের নাম থাকবে তিন মতন আছে একটা প্রশ্ন, আপনারা 1,51,00,000 মানুষের স্ক্রুটিনি করেছিলেন, তার মধ্যে মাত্র 5 লাখ আজকের বাদ যাচ্ছে। কোথাও গিয়ে কি মনে হয় কমিশনের হাতে যদি ক্ষমতাটা থাকতো, আদালত অবধি না যেত, তাহলে এই 60 লক্ষ ভোটারের যে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে সেই কাজটাও আপনারা দ্রুততার সাথে শেষ করতে পারতেন? দেখুন আমাদের তো যেটা আছে আমি এটা কিছু হাইপোথেটিক্যাল আনসার দিতে পারবো না একদম ক্যাটেগরিক্যাল আনসার এটা আছে कि जुडिशियल जो আছে some people went to the court and কোর্টে একটা জুডিশিয়াল অর্ডার এপেক্স কোর্ট দিয়েছেন and that is not only under the power under article 32 of the constitution that is not only the power under article 32 of the constitution but that the extraordinary powers under article 142 of the constitution have been invoked আপনার এক্সট্রাঅর্ডিনারি সিচুয়েশনে এক্সট্রাঅর্ডিনারি পাওয়ার এক্সারসাইজ করিয়ে একটা জুডিশিয়াল ইন্টারভেনশন হয়েছে যেখানে একটা অর্ডার হয়ে গেছে এন্ড দ্যাট অর্ডার হ্যাজ অ্যাটেন্ড ফাইনালিটি তো আমি কি হতো না হতো জুডিশিয়াল অর্ডার না হতো কি হতো আই ক্যানট টেল হাইপোথেটিক্যাল আনসার আই ক্যানট ডেলভ ইনটু দ্য রেলম অফ দ্যাট থিং হাইপোথেসিস আমার যেটা আনসার ক্লিয়ার আছে কি এখন যেটা আছে এত বাদ গেছে আমাদের থেকে বাকি যে আছে এডুকেশন আছে আন্ডার অনারেবল জাজেস এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে।